प्रभु श्रीराम रावणर ज्वाई थिले। तेबे सेमानक मध्यरे काहींकी युद्ध होला। माता सीता लक्ष्मणक भौणी थिले, किंतु से किपरि लक्ष्मणक भाउज हेले। एकदा लंकापति रावणर लंकारे दुर्भिक्ष पड़िला। एही समୟରେ रावणर सैनिक माने सेठारे थिबा साधुसंथ मानक ठारू कर नेबा आरंभ करिले। तापरे धीरे धीरे सेमाने ऋषि मानक उपरे आक्रमण मध्य करिबाकू लागिले। किंतु साधु मानक पाखरे धनरत्न तो नथाए, तेणु सेमाने लंकापति को कर देबाकू असमर्थ थिले। किंतु रावण और तांको सैन्य माने तो स्वभाव दानव, एणु निज स्वभावर अनुरूप से माने कर बाबदरे से ऋषि मुनि मानकू नेबाकू लागिले। रावण को गोटे अभ्यास थिला, से समय समय रे जंगल भ्रमण रे जाउथिले। सेमिति एही समय रे मध्य से जंगल भ्रमण रे बाहरिले। से जो जंगल को जाइथिले, सेठारे गुप्त नामक जने ऋषि रहुथिले। से देवी लक्ष्मी को तांको झियो भाबरे पाइबाकू चाहुथिले। तेणु से सबुदिन गोटे माटी माठियारे माँ लक्ष्मी को उद्देश्य रे क्षीर चढ़ाउथिले। लंकापति रावण जंगल भ्रमण रे आसीबा दिन ऋषि गुमुक्त अन्य कौनसी स्थान को जाइथिले। रावण ओ तांको सैन्य जंगल रे थिबा समस्त साधु मानकू आक्रमण कले ओ सेमानकर रक्त संग्रह करिले। एहीपरि सेमाने ऋषि गुप्तଙ୍କ कुटीर रे पहुँचिले, किंतु सेठारे काहाकू पाई नथिले। लंकापति रावण को आखिरे ऋषि गुप्त रखुथिबा माटी माठियाटी पड़िला। से ताकू उठाई सेथिरे संग्रह करिथिबा रक्त सबु रखिले ओ निज प्रासाद को फेरीगले। तापरे से निज नगर रे गुजब प्रचार करिले जे एही माटी माठियारे विष भरी होइछि। जदि कौनसी प्राणी एही विष को पियंती तेबे से तुरंत मृत्यु वरण करिबो। रावणर जंगल भ्रमण अभ्यास थिला, तेणु से सही माठिया को प्रासाद रे रखी जंगल भ्रमण रे बाहरी गला। किंतु रावण को पत्नी महाराणी मंदोदरी को सबु समय रे लागे जे रावणर परस्त्री मानक सह भ्रमण रे जाउछंती। सेथिपई से सर्वदा बहुत दुख रे रहुथिले एवं एही भावना तांको बहुत कष्ट देउथिला। तथापि निज मन को बुझाई चुपचाप रही जाउथिले और सर्वदा निज स्वामी को प्रति निज कर्तव्य करुथिले। एइथर किंतु निजको संभाली पारिले नाही। से क्रोधित होई लंकापति रखुथिबा माठियारे थिबा रसपान करिले, कारण तांको ज्ञात थिला जे माठियारे विष अछि। वर्तमान परिस्थिति अन्य किछि नुआ खेल खेलिला, जहा द्वारा मंदोदरी आउरी चिंतित हेले। कारण रावणर विष पीबा परे तांकर मृत्यु हेबा परिवर्ते से गर्भवती होई गले। एही समय रे कौन करिवे से चिंता करबाकू लागिले। से गर्भ को नष्ट करिवार गोटे उपाय चिंता करी महाराज रावण को कहिथिले, महाराज मु शुणिछि जे जेतेबेले आपण बलपूर्वक हुंकार करती सेतेबेले अन्यक गर्भवती महिलांक गर्भपात होई जाए। मते थरे सेमिति हुंकार करी देखांतु ना, मते सेपरी भयानक हुंकार देखिबा पई भारी इच्छा हेउछि। एहा सुनी रावण जोरे गर्जन करिले। सतकु सत मंदोदरी गर्भ तलकू खसीगला। राणी चुपचाप सेही गर्भ को नहीं ऊपर को माठियारे पकाई घोड़ाई देले। एही समय रे शून्यवाणी आसिला जे तुम राज्य रे जदि एही माठिया रहे तेबे एहा तुम राज्य रे भयंकर विपर्यय एवं दुर्भिक्ष आनीदेव। तेणु एही माठिया को नहीं शीघ्र भूमि रे पोति दियो। एपरी शून्य बाणी शुणी राक्षस राज रावण भाविला, राजा जनक मिथिला राज्य तो बहुत समृद्धशाली, मुझे अशुभ माठिया को नहीं सेठारे पोति देवी। रावण निजर आसुरिक प्रभुत्वर बशवर्ती होई हिंसा परायण होई सेई माठिया को नहीं मिथिला नगर को जाई राजा जनक बगीचारे माटी को खोली सेठारे पोति देले ओ लंका को फेरी आसिले।
ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜା ଜନକଙ୍କ ବଗିଚାରେ ମାଠିଆ ପୋତା ଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗଛଲତା ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମହାରାଜ ଜନକ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ଏପରି କେମିତି ଗଛ ସବୁ ଶୁଖିଗଲା। କିନ୍ତୁ କଥା ଏତିକିରେ ତ ସମାପ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ବଗିଚାର ସବୁଜିମା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ମହାରାଜା ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏପରିକି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ମିଥିଳାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଗଲା। ମିଥିଳା ନଗରର ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକମାନେ ଭୋକରେ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଖାଇବାକୁ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏମିତିକି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ବୁନ୍ଦାଏ ବି ନଥିଲା। କାରଣ ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କୂଅ, ପୋଖରୀ ଏବଂ ହ୍ରଦ ସବୁ ଶୁଖିଗଲା। ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ସଭିଏ ଭୋକର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଦିନେ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ରାଜା ଜନକଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ଯଦି ତୁମେ ଏଠାରେ ହଳଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କର ତେବେ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ବ ପରି ହୋଇଯିବ। ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି ଫେରିଆସିବ। ମିଥିଳାର ଜନ, ଧନ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଜନକ ଋଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ହଳଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କରାଇଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ଜମିରେ ହଳ ବୁଲାଇଲେ। ରାଜା ଜନକ ହଳ ବୁଲାଇବା ସମୟରେ ହଳଟି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଟକିଗଲା। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ଜନକ ସେହି ସ୍ଥାନର ଖୋଦେଇ କରାଇଲେ। ସେଠାରେ ରାବଣ ପୋତିଥିବା ମାଟି ମାଠିଆକୁ ଦେଖିଲେ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ମାଠିଆର ଘୋଡ଼ଣି ବାହାର କରିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେହି ମାଠିଆ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଅଁଳ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଥିଲା। ସେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ସୀତା। ଯେହେତୁ ହଳରେ ଲାଗିଥିବା ମୁନିଆ ଅଂଶ, ଯାହାକୁ ଶୀତ କୁହାଯାଏ, ତାଦ୍ୱାରା ମାଟିରୁ ବାହାରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାମ ସୀତା ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ରାଜା ଜନକଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବପରି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ଝିଅଟି ହଠାତ୍ ଦେବୀ ସୀତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାବଣ ରାଜା ଜନକଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା। ଏଣୁ ସେ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ହାତ ଦେଖି ଜାଣି ପାରିଥିଲା ଯେ ଏହି ଝିଅଟି ଯୋଗୁଁ ମୋର ଜୀବନ ଯିବ। କାରଣ ସେ ଥରେ ଲଙ୍କାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆସି ମୋତେ ମାରିଦେବେ। ଏହାପରେ ସମଗ୍ର ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଜାଣିପାରି ସେ ଚୁପଚାପ ଲଙ୍କା ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ରାବଣ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଣୁ ସେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲା। ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ସୀତା ପ୍ରକୃତରେ ରାବଣଙ୍କ ଝିଅ, କାରଣ ସେ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜା ଜନକ ତ କେବଳ ତାଙ୍କର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ଏଥିସକାଶେ ରାମ ରାବଣଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ହେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରାକ୍ଷସ ରାବଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ତ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା, ଯାହା ସ୍ୱୟଂ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ସାରିଥିଲା। ତାଛଡ଼ା ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ସେହି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାର ହିଁ ଥିଲା, କାରଣ ରାବଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଗଣ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ କରିବାର ଥିଲା। ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ତେବେ ସେ କିପରି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଭାଉଜ ହେଲେ? ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଭାଉଜ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କିପରି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ଥିଲେ? ଏଠାରେ ଏହା ଆମକୁ ଜ୍ଞାତ ଅଛି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶେଷନାଗଙ୍କ ଅବତାର। ଶେଷନାଗଙ୍କ ଏକ ସହସ୍ର ଫଣା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଫଣା ଦେବୀ ସୁଲୋଚନାଙ୍କୁ ମନ୍ଦ ନଜରରେ ଦେଖୁଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଦେବୀ ସୁଲୋଚନା ଓ ଦେବୀ ସୁନୟନା ଶେଷନାଗଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲେ ଏବଂ ନାଗ ଲୋକରେ ହିଁ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି ଶେଷନାଗଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଫଣା ଏପରି ମନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସୁଲୋଚନାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ
କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶେଷନାଗ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ତୁରନ୍ତ ନିଜର ସେହି ଫଣାଟିକୁ କାଟିଦେଲେ। ସେହି କଟା ଯାଇଥିବା ଫଣାରୁ ହିଁ ମେଘନାଦଙ୍କ ଜନ୍ମ। ତେଣୁ ଉଭୟ ମେଘନାଦ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶେଷନାଗଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦୁହେଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମେଘନାଦ ଏବଂ ସୀତା ଉଭୟ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ହଠାତ୍ ମାତା ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବଡ଼ ହୋଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଭାଉଜ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ବି ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ମାତା ସୀତା ମାଟିରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜିର କାହାଣୀକୁ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ହାପି କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।